වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර තලයේ කීර්තිනාමයක් ගෙන දීමට විශාල දායකත්වයක් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරික ආයතනයක් වන ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය සමග එදා මෙදා තුර එකතු කරගත් වැඩිම අනුග්‍රාහක දායකත්වයේ සහිත ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනක මාධ්‍ය හමුවටයි ඔබ හැම එකතු වන්නේ. ගමේ ක්‍රීඩකයන්ට අත දීලා ගමේ ක්‍රීඩකයන්ව ඉදිරියට ගෙනල්ලා හිතන්නේ වෙන නොකරපු දෙයක් මුනාසල කරා. I would like to humbly make an appeal to you. Support us, give us a positive communication towards this. Be with us right throughout this journey, and let's all together make this a reality and make Sri Lanka proud. ඇත්තටම මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව මේ අනාගත පරම්පරාවට පුදුමාකාර ශක්තියක්. ඔබගේ ක්‍රීඩාවට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඔබට හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක තුල ඔබ හැම වෙලාවෙම හොඳ කැපකිරීමක්.
ඒ වගේ අපේ රටට රෝල් මොඩල්ස් හදන්න එහෙම නැත්නම් වෘත්තිමය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න තමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. As a leadership from the NOC, we must try our best to bring in some form of certainty to our prize men and women. There is a famous saying, it takes the whole village to raise a child. And similarly, it takes the whole community to build a gold medalist in the international arena. Good day to you. Please be seated, everybody. Thank you very much. We are gathered here for a very historic and momentous occasion. And to get started, we take this opportunity to request you to please rise for the national anthem of Sri Lanka. Thank you very much.
Members of the head table will now take their seats. Cordially inviting Mr. Amal Harsha De Silva, Secretary, Ministry of Youth and Sports, our chief guest. Mr. Amore Sela, Group Manager Marketing of Crysbro, our guest of honor. Mr. Suresh Subramaniam, President, National Olympic Committee of Sri Lanka. Mr. Maxwell De Silva, Secretary General, National Olympic Committee of Sri Lanka. Mr. Gamini Jayasinghe, Treasurer, National Olympic Committee of Sri Lanka. And we expect Major General Dampat Fernando, Chef de Mission, Birmingham 2022 Commonwealth Games. This is the official felicitation ceremony of medal winners at the 22nd Commonwealth Games 2022 in Birmingham. The National Olympic Committee of Sri Lanka and Crysbro, a lucrative partnership that may metaphorically continue for a decade and more. Having completed 2 years of producing champion athletes, yielding high performances, and now we are in the threshold of entering another phase of the understanding. We will learn more as the event unfolds today. Ladies and gentlemen, it's a very happy occasion. We take this opportunity to cordially invite Mr. Suresh Subramaniam, President of the National Olympic Committee of Sri Lanka, to welcome you all for the occasion. Sir. Very good morning, ladies and gentlemen. Members of the head table, our Secretary Dr. Amal Harsha, Secretary General Sri Lanka, National Olympic Committee Sri Lanka, Mr. Ambrose from Crysbro, Gamini Jayasinghe, distinguished guests, my medal winners who made us proud, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here. It's, as the Hasita said, very historic moment and occasion for us. Before I hand over the mic to Maxwell and rest of the team, I would like to state one thing. 72 countries participated and we were placed 31, which is great in my opinion. Of course, many people have different opinion, but we must have different opinion, otherwise we will not be able to achieve. But we have to achieve, and what we are going to achieve. So thank you very much once again for being here, and the rest of the function will be handled by my head table members. Thank you very much. Thank you very much, sir. Mr. Suresh Subramaniam, President of the National Olympic Committee of Sri Lanka. Sri Lankaව ක්‍රීඩාවෙන් ලෝකයේ ජයගත් වාර ගණන අල්පයි. ඩන්කන් වයිට් සහ සුසන්තිකා ජයසිංහකින් පසුව ලෝකයේ දිනන ක්‍රීඩා පරපුරක් සෑදිය යුතු බව සන්නාමයක් ලෙස ක්‍රිස්බ්‍රෝ විශ්වාස කළා. ඒ නිසාම ඊට පණදීම උදෙසා ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ආරම්භ වුණා. ක්‍රීඩාව කුමක් වුවත් රටේ කොතනක හිටියත් ඔවුන්ව සොයාගෙන ගොස් රටට හඳුන්වා දෙමින් ඔවුන්ට ධෛර්ය ලබා දෙමින් ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් මේ වන විට ක්‍රීඩිකාවන් 130කට වඩා රටට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ සෑම ක්‍රීඩිකාවක්ම සිහින පවන්නේ ජාත්‍යන්තරයේ ජයග්‍රහණය කිරීමටයි. මේ තම සිහිනය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ හදයි. මගේ නම TM සුරාද්දිනෝෂ. මගේ ඉවෙන්ට් එක මේ 100 මීටර්. මගේ බලාපොරොත්තුව රටට කීර්තියක් ගෙනීමේ ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීම. මගේ නම දේවින්ද ශකීර්ති. ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල නියෝජනය කරන ලංකාවට මෙඩලයක් ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මම හර්ෂ කරුණාරත්න. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලබා දෙන එක. මගේ නම ධම්මික විජේසූරිය. මම තරගය කරන්නේ 1500 හා මීටර් 3000. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගැනීම. මගේ නම ආර්.එම්. චානජි මන්සංක. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ඉදිරියේදී ඔලිම්පික් පදක්කමක් දක්වා යාමයි. මගේ නම NP ලහිරුකේෂන් පතිරණ 2013 සිට වෙනත් පැත්තකට යොමු යගුලිය සහ කවපෙත්ත යන ඉසව් දෙකට යොමු වෙන. අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික්
පදක්කමක් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මගේ නම කේ.එම්. කසිනි හේෂාර රත්නායක. මගේ බලාපොරොත්තුව ඔලිම්පික් රන් පදක්කමක් ලබා ගැනීමටයි. මගේ නම ආර්.ඩී. චලකමුදු රාජපක්ෂ. මගේ ඉසව්ව මීටර් 300 කඩළු මතින් දිවීම. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීමයි. මගේ නම ඉමාශි හිමායා හේරත්. ප්‍රධානතම ඉසව්ව කඩළු පැනීම. කොහොම හරි රටට ඊළඟ ඔලිම්පික් පදක්කම ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මගේ නම තිලින් ප්‍රවීණස්. මගේ ක්‍රීඩාව බයිසිකල් පැදීම. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක් ලංකාවට ගෙනල්ලා දෙන්න. මගේ නම සංජානා ප්‍රබෝධ්‍යා කරුණානායක. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ලංකාවට ඔලිම්පික් ජයග්‍රහණයක් ලබා දීම. පොඩි කාලේ නම් ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න. ඇත්තෙන්ම මගේ බලාපොරොත්තුව ආයි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එක. මගේ නම අකලංක පීරිස්. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ඔලිම්පික්ස් වලට ගිහිල්ලා අන්තර්ජාතික මට්ටමින් රටට කීර්තියක් ගෙනීම. අන්ඩර් 15 වලින් තමයි මම මුලින්ම පළාත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරේ. මම උත්සාහ කරනවා 2020 වර්ෂයේ ඔලිම්පික් තරගයට මුහුණ දෙන්න. මගේ නම දිල්ෂි මහේෂාශ්‍රී අමරි කුමාරසිංහ. ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනත් දීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ නම ඩී තනුජි අමාශාද සිල්වා. මගේ ඉවෙන්ට් එක 100 meters. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් මෙඩලයක් ගේනවා. ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් හඳුන්වා දුන් දූපුතුන් පසුගිය සාග ක්‍රීඩා උළෙලේ ලැබූ පදක්කම් සංඛ්‍යාව 15ක්. ක්‍රීඩා උළෙලේ වඩාත් කතාබහට ලක් වූ ඩිල්ෂී කුමාරසිංහ වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය ආ ගමන් මගේ කටු බොරළු නොතිබුණා නොවේ තව තවත් පන්නරය ලබමින්. දෙමාපිය ආශිර්වාදය සහ පුහුණුකරුවන්ගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ලැබූ අඩිතාලමින් ඇය සාග් රන් පදක්කම් 3ක් දිනාගත්තා. ඒ වගේම මහනුවර ස්වර්ණමාලී බාලිකා මහාවිද්‍යාලයේ අමාශාද සිල්වා අපට මුණගැහෙන්නේ මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඇය තම ගමන් මඟ සාර්ථක කරගනිමින් මෙවර සාග් ක්‍රීඩා උළෙලේ රන් පදක්කමක් සහ රිදී පදක්කමක් දිනාගත්තා. කන්තලේ වැනි දුෂ්කර ප්‍රදේශයක සිට ක්‍රීඩා දිවිය ජය ගැනීමට උත්සාහගත් අරුණ දර්ශන අප හඳුන්වා දුන් තවත් අනාගත තරුවක්. ඔහු සාග් තරගාවලියේදී මීටර් 400 ඉසව්වෙන් රන් පදක්කම දිනාගන්නේ තත්පර 46.79කින් තරගය අවසන් කරමින්. ඒ සමගම සහය දිවීමෙන්ද රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට අරුණ දර්ශන සමත් වනවා. අප නෙක්ස්ට් චැම්ප් වෙතින් හඳුන්වා දෙමින් සාග් පදක්කම් දිනු අනිත් ක්‍රීඩකයා මේගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ චානුක සංදීප. ඔහුද මීටර 100 සහය දාවන තරගයේදී රන් පදක්කමක් දිනා ගන්නවා. අවද යොවුන් පිහිනුම් ක්‍රීඩක අකලංක පීරිස් අප හඳුන්වා දුන්නේ බම්බලපිටියේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයෙන්. ඔහුද මෙවර පිහිනුම් ක්‍රීඩාවෙන් පදක්කම් දිනූ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ අප හඳුන්වා දුන් ක්‍රීඩකාවන් කිහිප දෙනෙකුගේ දක්ෂතාවයන් පමණයි. අනෙක් 100කට අධික ක්‍රීඩකාවන් තව නොබෝ දිනකින්ම තම ජයග්‍රහණ අත්කරගනු ඇති බව අපගේ විශ්වාසයයි. අපගේ ගමන් මගට ශක්තියක් වෙමින් මෙතැන් පටන් අප ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව හා අත්දැල් බැඳ ගනිමින් ඉදිරියට තව තවත් තරුණ ක්‍රීඩකාවන්ට අත දෙමින් ඔවුන්ව ජයග්‍රහණයේ මාවතට ගෙන යාම අපගේ අධිෂ්ඨානය සහ වැඩපිළිවෙලයි. General idea about a very fruitful exercise as far as the organization is concerned. Next, it's our pleasure to cordially invite the Secretary General of the National Olympic Committee of Sri Lanka, Mr. Maxwell De Silva, to address you. Sir. සුබ උදෑසනක් වේවා. Good morning. Vanakkam. Assalamu alaikum. Chief guest today, our ever friendly Dr. Amal Harsha, Secretary to the Ministry of Sports, our President Suresh Subramaniam, Crysbro, Mr. Amoris and Nalin, and our CDM Major General Dampat Fernando, our Treasurer Gamini Jayasinghe, Executive Committee members, members of NOC, most importantly, the medal winners who are here,
our media, supporters, ladies and gentlemen. I will talk to you in Sinhala because President made a brief statement in English and I thought I should say something in Sinhala. පළමුවෙන්ම අපි ආදරයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ක්‍රිස්බෝ ආයතනයේ ශෆීක් මහත්තයා. ඒ මන්ද අවුරුදු දෙකමාරකට ප්‍රථම අපි සමග සාකච්ඡා කරලා මේ ක්‍රිස්බෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සමග අත්වල් බැඳගෙන යන්න තීරණය කිරීම ගැන. ඒ අවස්ථාවේදී ලංකාවේ මං හිතන්නේ කවුරුත් ඉදිරියට ආවයි කියලා ස්පොන්සර් කරන්න. ඉතාමත් අමාරු වෙලාවක තමුන්නාන්සේලා අපේ ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කිරීම ගැන අපේ ප්‍රණාමය විශේෂයෙන්ම පුද කරන්න ඕනේ ක්‍රිස්බෝ ආයතනයට, විශේෂයෙන්ම අමෝරිස් මහත්තයාට, නලින්ටත් ඒ මෙසේජ් එක අරගෙන ඉදිරියට ගිහිල්ලා මේ කරපු කාර්යයට. ඒක ලොකු ගමනක් යන්න පටන් ගත්තේ අර කියනවා වගේ journey of 1000 miles start from a single step. ඒක ටිකක් අමාරු ගමනක්. අපි බොහොම අමාරුවෙන් පටන් අරගෙන ඒ අවස්ථාවේදී අපිට ගොඩාක් උදව් උපකාර කරපු අපේ මිත්‍රයෝ දෙන්නෙකුත් මෙතන ඉන්නවා අපේ ටීම් එකට. මේ හැම දිනාටත් ස්තුති කරනවා. ඒ අතරම අපි ගත්ත ක්‍රීඩකයන් 22ක් 20ක්. අපි ජාතික සංගම් සංවාදයට ගිහිල්ලා ඒ 20 සිලෙක්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ට රුපියල් 40000ක මාසික දීමනාවක් ගෙවුවා කෝට්ට 5000ක් සමග. ඒ අවස්ථාවේදී ඒක ලොකු මුදලක්. මම දන්නවා සමහරත් ඒක බෙදාගත්තයි කියලා. ඒත් කමන්නේ. නමුත් අපේ ඉලක්කය වුණේ මේ නැති බැරි අය හැකි ඇති අය කරන්න. මම හිතන්නේ අමරුස් මහත්මයා මම හිතන්නේ තමුන්නාන්සලාගේ ඒ හොඳ ක්‍රියාව, සත්ගුණවත් ක්‍රියාව තුලින් අපිට පුළුවන් වුණා අද ජාතික ඔලිම්පික් කොමිටුවේ මැදිහත් වීමෙන් ක්‍රීඩකයෙක් බිහි කරන්න අන්තර්ජාතිකයට. මම හිතන්නේ ඒක අපි අවුරුදු දෙකකින් කරපු එක මම හිතුවේ නෑ අවුරුදු දෙකකින් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් අපි අවුරුදු දෙකකින් කරා. ඒක ප්‍රණාමය විශේෂයෙන්ම යන්න ඕනේ එම සංගමයට, එම පුහුණුකරුවන්ට, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඒ දෙමව්පියන්ටත් ඒ ක්‍රීඩකයන්ට. ඒ නිසා අපි බොහොම ස්තුතියි. ඒ ගැන අපි ඒ ගැන ගොඩාක් ආඩම්බර වෙනවා. එය කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම අපි මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ අන්තර්ජාතික රෙස්ලිං සංගමයේ සහයෝගය. ඒක අපිට හම්බුනේ නැත්තම් ඒ මාස දෙකක ට්‍රේනින් එකක් අපිට හම්බුනේ නැත්තම් හංගරි රටේ මම හිතන්නේ අපිට මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි 3 දිනක් වැරියා බොහොම අමාරුවෙන් ඒක කරේ. ලොකු කැපවීමක් කරා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ අපේ කෞශල්‍යගේ ඒ කරපු වැඩේ ගැන. තමුන්වහන්සේලා මම හිතන්නේ කවුරුත් දන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ කෞශල්‍ය නැත්තම් අද අහිංසක කෙනෙක් නැහැ මෙතන. ඒ වගේම අපේ සුරේෂ් කිව්වා වගේ ෆුට්බෝල් ගත්තනම් ලයනල් මෙසි හිටියත් වැඩක් නෑ. කවුරු හරි බෝලේ පාස් කරන්න ඕනේ ගහන්න ගෝල් එක ළඟ. අපිට හොඳ ටීම් එකක් ඉන්න ඕනේ. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ හොඳ ටීම් එකක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මේවා කරන්න හම්බුනේ අපේ වැඩ කරන අයගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය, අපේ ස්ටාෆ් එකේ සහයෝගය. ඒ විශේෂයෙන්ම මේ කොමන්වෙල්ත් ගේම් එකේදී මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා කියලා මීඩියා වුණත් ඒක තැන් 4ක තිබ්බේ. හරිම අමාරුයි කරන්න. විලේජ් 4ක්. මේ විලේජ් 4ක් කරන්න ගියාම
ඒ 4ට ස්ටාෆ් දාන්න ඕනේ. ඊට අමතරව එතන තව එක්කෙනෙක් ඉන්චාර්ජ් ඉන්න ඕනේ. මේ කන්ට්‍රෝල් කරනවා කිව්වම මං හිතන්නේ මීට ප්‍රථම එවැනි දෙයක් කවුරුත් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒක හරිම අමාරු කාර්යයක්. මම නොගියත් මම දන්නවා එතන තිබිච්ච අමාරුකම්. මම හිතන්නේ සුරේෂ් කියයි දම්පත් කියයි ගාමිණී කියයි කොච්චර අමාරුද කියලා. ඒවා ඒකින්ද ඒ කරපු කාර්යය අව탁සේරු කළ නොකළ යුතුයි. අපි දැනගන්න ඕන හැම අවස්ථාවෙදීම අපි බලන්නේ ලංකාවේ තියෙන එක සිරිතක් තමයි හැම අවස්ථාවෙම බලන නෙගටිවිටි. අපි පත්තරෙන් කියලා තිබුණා 160ක් අරන් ගියවලු වන්දනාවේ වගේ. මාස 4කට 5කට ප්‍රථම මේ ගැන සංවාදයක් තිබුණා ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රි එකේ. මමත් ඒකට සහභාගී වුණා. ඒ අවස්ථාවේ ගියා හිටියේ මැක්ස්වල් අපිට සල්ලි නෑ යවන්න 160ක්. මොකෝ හරි. අපි ඒ අවස්ථාවේ හැව කීයද යවන්න පුළුවන්. ඒතකොට කිව්වේ ඒ අවස්ථාවේදී කිව්වේ මෙඩල් විනිං ස්පෝර්ට් විතරයි යවන්න පුළුවන් කියලා. ඒතකොට ඒකෙන් හම්බුනේ මිනිස්ට්‍රි එකේ මෙඩිකල් ටීම් එක 4ත් එක්ක 24 දෙනා. ඒතකොට 28යි යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතුරු ටික අපි සල්ලි හොයන්නම් පිට රටින්. ඔය ලංකාවේ සල්ලි අරන් ගිහිල්ලා ලංකාවට ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් නැතිඳ අපි ගිහුවා අපි එහෙනම් හොයලා ගන්නම්. අපි කොමන්වෙල්ත් ෆෙඩරේෂන් එකත් එක්ක කතා කරලා බර්මින්ගම් එක කතා කරලා අපිට පුළුවන් වුණා ඒ ગેප් එක නැරෝ කරලා කරන්න. තමුන්වහන්සේලා හැම එක්කෙනාම දන්නවා කාටවත් සල්ලි තිබුණේ නැහැ. මම දන්නවා බොක්සිං සංගමය අපිට මිලියන 4 ගාණක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඇත්ලටික් සංගමය ගෙවන්න තියෙනවා. ඒ හැම එක්කෙනාටම කරා. ඡන්දය දැම්මත් නොදැම්මත් අපි හැම එක්කෙනාටම ඒ අවස්ථාවේදී බෙදුවා. ඒකින්ද මේ ක්‍රිස්බෝ ආයතනයේ වුණත් මම හිතන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැතුව ඇති මම හිතන්නේ ෂෙහන් කියයි අපි ඇත්ලටික් වලට 20න් 5ක් දුන්නා. හැබැයි කවුරුත් ඒ ගැන කතා කරන්නේ අද. ඒ කියන්නේ මමයි සුරේෂ් මැතිතුමායි දෙන්නේ මේ ඡන්දදායකයන්ට විතරයි කියලා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට කියන දෙයක්. කරුණාකරලා ඒක නිවැරදි කරන්න අපි ළඟ එහෙම එකක් නැහැ. අපි දැන් මේ බැලුවොත් මේ ගියැත්තොන්ගෙත් අපි සෑහෙන සහයෝගයක් දීලා දෙන හැම ක්‍රීඩකයාටම. මෙතන මම හිතන්නේ ඉන්නවද කියලා ඇත්ලටික් සංගමයට කරන අපේ දායාදය අපේ විශේෂයෙන්ම අපි කරලා දෙනවා. අපිට ඡන්ද නොදුන්නත් අපි හැම එක්කෙනාම ඇරලා තියෙන පිටරට මාස 6ක් කොයි මම දැන් ඉන්නවද කියලා ඒ ළමයා මෙතන ලොං ජම්ප් ගර්ල් අපි ඇරියා මාස 6ක් ඩෝවා වලට. ඊට පස්සේ තව මාසයක් ඇරියා ටර්කි වලට. දැන් මේ කොමන්වෙල්ත් එකට ඉස්සරින් ලේකම්තුමා අපි ඇරියා ඒ ළමයාව එක මාසයක් අපේ සල්ලි වලින්. නමුත් අවාසනාවකට වාසේ මේ දේවල් කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. මම නම් කියලා දින මගේ නමවත් කියන්න එපා මොකද ඇස්වහ වැදෙන හින්දා. අඩුවානේ කියන්නේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව කරනවායි කියලා. එච්චරයි අපිට ඕනේ. ඒ වගේම දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අමාශාව අරින්න මම හිතන්නේ අපේ සභාපතිතුමත් දන්නවා ට්‍රිනිඩාඩ් ඇන්ඩ් ටොබැගෝ රටට මාස 2ක ට්‍රේනින් එකක් 5 මිලියන් යන ලේකම්තුමා. ඒක ජාතික සංගමයේ කළ යුතු දෙයක්. නමුත් අපි කරනවායි කියලා ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඒ විරුද්ධ පක්ෂරත් අපි කරනවා ආණ්ඩු පක්ෂරත් කරනවා. අපේ කිසිම වෙනසක් නැහැ එහෙම බෙදීමේදී. අපි ඒකත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේවර පළවෙනි වතාවට රිදී පදක්ම ලබා ගන්න හම්බුණා අපේ පැරා ඇත්ලීට්. අපි ඒ ගැන ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙනවා. මේ මන්ද අපිට පුළුවන් වුණා බර්මින්ගම් වලින් ඒ වගේම බර්මින්ගම් වලින් ඒ වගේම කොමන්වෙල්ත් ගේම් ෆෙඩරේෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් වුණා ගන්න ගැප්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් gather adjust prepare sustain කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපිට ස්කෝලර්ෂිප් එක. එතකොට ඒ ක්‍රීඩකයා පුළුවන් වුණා අපිට අප්‍රේල් මාසේ සුමාන 2ක් ට්‍රේන් කරලා ක්වොලිෆයි වෙන්න. ඒක ලේසි පාසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒ ක්වොලිෆයි වෙලා ඊට පස්සේ ගේම් එකට දවස් 10කට ඉස්සරින් ප්‍රී ගේම් ට්‍රේනින් කැම්ප් එකක් තිබුණා. මම හිතන්නේ ඒ සියලු දේවලින් තමයි මම හිතන්නේ පුළුවන් වුණේ මේ රිදී පදක්කම ලංකාවට ලබා ගැනීමට. අපි ඒ ගැන ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා තමුන්වහන්සේ කරුව වැඩේට. ඒක අපිට අමතක කරන්න බෑ. අද අපි ගෙනාවේ මේ ගැප්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැනත් කියන්න.
ඒකත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ක්‍රිස්බෝ ආයතනයේ නෙක්ස්ට් චැම්ප් එක ගැන කතා කරනවා. ඒකත් අපි කරනවා. ඒ අතරම අපි අමතක කරන්නේ අපි හැමදාම සහයෝගය දුන්න බර ඉසිලීමේ ක්‍රීඩිකාවන්ට 2006 ඉඳන් මම හිතන්නේ තමුන්වහන්සේලා දන්නවා ඇති මෙල්බර්න් ගෝල්ඩ් මෙඩල් ඉඳන් අපි බර ඉසිලීමට විශේෂත්වයක් දැක්වුවා. ඒ වගේම අපි සම්පූර්ණ සහායක දැක්වුවා. ඒ වුණත් මෙවර මම ඉතාමත් කනගාටු වෙනවා 2006 ගෝල්ඩ් මෙඩල් ඉඳන් 2022ට බ්‍රොන්ස් එකට බැස් එකට. අපි ඒ ගැන පසුව බලාපොරොත්තු වෙන අර්ථකථනයක් කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු පියවර ගන්න. මොකද අපි ගොඩාක් ඉන්වෙස්ට් කරපු හින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මීට වැඩිය දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණා. ඊට අමතරව මල්ල ක්‍රීඩාව, ඒ වගේම රෙස්ලිං ක්‍රීඩාව, ජූඩෝ ක්‍රීඩාව අපි සහයෝගය දක්වලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියටත් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන්ට අපි සහයෝගය දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩාවටත් ගොඩාක් කරා. අද මිල්කා ඉන්නේ ජපානයේ. අපි ඒ ගැනත් මමත් අපේ කොමිටිය සභාවතුමා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ගැන ඉස්සුදුවත් වෙනවා හැම එක්කෙනාටම. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 24 දී අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා ඔලිම්පික් මෙඩලිස්ට් කෙනෙක්ව බිහි කරන්න. දැන් රේස් එකට ඉන්නවා රෙස්ලිං ඉන්නවා. මට හොඳටම ෂුවර් අපේ පැරා ඇත්ලීටුත් රේස් එකේ ඉන්නවා. ජිම්නාස්ටිකුත් ඉන්නවා. අපි ওই ටික එකතු කරලා ඊට අමතරව තව ඉන්නවා නම් ක්‍රීඩකවන්ට අපි හැම දිනාටම සහයෝගය දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මෙවර ලොකු වියදමක් කරා ලේකම්තුමා. මිලියන 100ක් විතර ගියා මෙවර මොකද පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ක්‍රීඩා උළෙලට. ඒ සියලුම හම්බුනේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවට ලැබුණු ෆන්ඩින් බර්මින්ගම් වලින්. ඊට අමතරව අපි ළඟ අපි මාධ්‍ය ආයතන 3කින් අරන් ගියා මාධ්‍යයට. ඒ වුණත් වැඩියෙන්ම කිව්වේ කීප දෙනෙක් හිතුවා එංගලන්තේ හිටියොත් හොඳයි කියලා. අපිට ඒක නවත්තන්න බෑ. අපි මම හිතන්නේ අපේ සභාපතිතුමා පටන් ගන්නකොට කිව්වා මේව දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගිහිල්ලා දැක්ක වෙලාව අපි දැක්කා වෙනියුස් 4ක්. ඒ කියන්නේ ලොකේෂන් 4ක තමයි අපි හිටියේ. එතකොට එතන සිකියුරිටි එක අමාරුයි. ඒ වුණත් තමුන්වහන්සේලා මේ කරපු ලංකාවට කරපු ඒ ගෞරවය ගැන අපි අව탁සේරු කළ නොකළ යුතුයි. මම මේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් කියවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ක්‍රිස්බෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තවදුරටත් ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ යන අතරතුර මේ ළමයි ටිකට අපි විශේෂ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන විශේෂයෙන්ම අපේ රෙස්ලිං එකට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පිටරට පුහුණුවක් යවන්න. ඒ වගේම අනිත් ක්‍රීඩකයන්ටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පිටරට පුහුණු යවලා මීට වැඩිය ලංකාවට ගෞරවයක් ලබා දෙන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අමල් හර්ෂම මැතිතුමා සමග අත්වල් බැඳගෙන මීට වැඩිය කිට්ටුවෙන්. මොකද සයිකල් එක පදිනවා නම් ඩබල් දාලත් යන්න පුළුවන් නේ. ඩබල් දාලා යන්න පුළුවන් දෙලා බලමු. මම හිතන්නේ අපේ නිශාන්ත පේශාන මැතිතුමාත් ඉන්නේ අපිට සයිකල් ටිකක් අරගෙන ඩබල් දාලා යන්න පුළුවන් වෙයි. අපි මාධ්‍යයෙන් ඉල්ලන්නේ කරුණා කරලා මේ කරන වැඩ රටේ ජනතාවට කියනවා නම් මම හිතන්නේ සමබර විදියට කිව්වොත් මම හිතන්නේ හොඳයි. එහෙම නැතුව කියනවා නම් මේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව මිනිස් ජාවරම් කරනවා අපිට එහෙම එකක් නැහැ. මිනිස්සු පැන්නා එහෙම පහිනවා ඉතින් මොනවා කරන්නද? ඒක අපි ගියත් ගොඩක් දේවල් කරා. ඒකින්ද එවැනි දේවල් මීට ප්‍රථමත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒෂියන් ගේම්ස් 2014 ගිය වෙලාවේ දෙන්නෙක් පැන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලුනුත් කොරියාවට ගිය වෙලාව පැනලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊට අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරමු. නමුත් අපි හැම අවස්ථාවෙම බලා වෙන්නේ එවැනි දේවල් අවම කිරීමට. මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වුණොත් අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන් රටේ කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කරගන්න මම හිතන්නේ මේ දේවල් වෙන එකක් නැහැ.
මම තවදුරටත් තමුන්වහන්සේලාට වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද පැමිණීම ගැන. ඒ වගේම යුකුන්ටත් කියන්න අපි ආදරයෙන් මතක් කරයි කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම දන්නවා යුකුන්ට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ සහායන ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙලා තිනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා යුකුන් සමගත් මේ ගමන ඉදිරියට යන්න. I wish you good luck. May God bless you. Thank you. Thank you very much. Maxwell De Silva, Secretary General, National Olympic Committee of Sri Lanka. ගොඩාක් දුක් ඉඳලා ඒ තත්ත්වයට අපි ගෙනාවේ. සතුටුයි තෙන්න ගොඩක් මල්ලොබ්බර ඉතිහාසය වෙනස් කරමින් ලංකාවට මෙඩල් එකක් ගෙනලා කීර්තියක් අත් කර දුන්න එක ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. මගේ අම්මයි තාත්තයි මට පුළුවන් විදියට මට කන්න දුන්නා. ඇත්තටම ඒ දෙන්නට ලොකු ශක්තියක් වුණා මගේ මාස්ටර්. නෝසි එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ක්‍රිස්බෝ ආයතනයේ මගින් වැඩමුළුවක් කරගෙන යනවා. අපි වගේ යෞවනයේ පසුවන ක්‍රීඩිකාවන්ට ශිෂ්‍යත්වය මාසික ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා දෙමින් ඔලිම්පික් රන් පදක්කම That's a huge success story. The Crysbro Next Champ Scholarship Program identified and selected 20 young athletes from 16 different sports, mainly from rural Sri Lanka. 8 of them have achieved international recognition by now. Cordially inviting Mr. Amores Sela, Group Manager Marketing of Crysbro, to speak to you. Sir. Thank you. Good morning to you all, members of the head table, executive committee members, medal winners, and the media who are present here. First and foremost, let me thank each and every one of you for participating today for this felicitation program for the medal winners of Commonwealth 2022. My dear athletes, we are proud of you, and I believe your success is the ultimate satisfaction that you can give to each and every person who has been behind you in your success, in your journey of success. We also believe when your cause is very genuine, the results that derive from that are far greater. So let me take a few more minutes to explain to you about the connection and why we are here today as a corporate and why we have joined hands together with the National Olympic Committee of Sri Lanka. So I'll just make it as brief as possible. Crysbro since 1972. It's a 50-year journey. So we are very happy to reach this particular milestone today of celebrating our 50th anniversary. The humble beginning of Crysbro 50 years back was with a backyard farm of just 100 birds, driven by a visionary leader, our chairman managing director, Mr. Mohammad Imtiaz. And today Crysbro has emerged as Sri Lanka's largest, most sophisticated, a fully vertically integrated, 100% Sri Lankan entity, and we are very proud about it. Mostly we were talking, if you heard about the mechanism, we were talking about the rural athletes, we were talking about the talented athletes. So it has to have an origin as to why we want to be there. So definitely we operate from 17 locations
especially from the North Central, Central and Uva region. And this is one of the main reasons why we are wanting to support the talented athletes from the rural sector. Not stopping there, every successful company is driven by a very clear vision as well as very clear goals. So we are driven by a very simple vision from farm to fork. And our muscles are our stakeholders, internal and external. Within this, we give strong emphasis to our employees, to the farming community, and to the communities that are surrounding us. Sustainability and empowerment is the key of what that has been driving our company, and we have successfully worked towards it over the last few decades. We are proud to boast about more than 1,000 direct employment within our company, and we are more proud to talk about more than 1 million indirect employment within our industry. Not stopping there, we work with thousands of farming families, and we ensure that their livelihoods are taken to a different level. And more importantly, we look at sustainability and we look at their financial stability for their families, for their children and the future generation. Chicken world over is considered the cheapest protein source. So within these two connections, I believe you would understand why we are actively participating in this. We want to empower the youth, and we want to select the talented athletes, and we want to empower them. While empowering them, we also want to ensure sustainability. Well, the saying goes, charity begins at home. So over the past few decades, we had launched many CSR initiatives, but most of them have been totally targeting to our internal employees. Obviously, we need to get our family in order. We need to ensure that there is empowerment and there is sustainability within our family. But over a period of 50 years, we did not want to hold back our success within the internal community, but we wanted to extend it to the external community whom we have grown together with and whom we have thrived upon. So the birth of Crysbro Next Champ was an initiative of a particular CSR that we wanted to give back to the community. It's just not a statement of giving back to the community, it was also a purpose for our profits. So it is not a new initiative. In reality, Crysbro Next Champ was launched in 2018. In 2018, we had a very simple objective. We knew there were enough and more talent out there, especially in the rural Sri Lanka. So we wanted to identify these rural athletes, talented athletes, and give them an opportunity to showcase them, to bring them to the limelight, and open up opportunities for them to come back and compete in the international arena. As such, we are very proud to say within that 2 years of 2018, we went on a talent search that we made it a point that we want to find a talent every week. And together with a program that we had with the national channel Rupawahini, we launched a program and we did identify 150 such talents. But we just didn't want to stop it at that, because we know that this needs a lot more emphasis and a lot more work done behind it. And we were wondering now, how do we go to the next stage? We would love to nurture these athletes and take them to the next level and make this dream of what we have a reality. We are in the business of poultry. Fortunately for us, during this particular period, we were approached by the NOC Sri Lanka. And after a few discussions, we realized that we share common objectives and goals. So this helped us to sign up an MOU which was done in 2020, and we joined hands together, and together we relaunched this program as National Olympic Committee Sri Lanka, Crysbro Next Champ. Within this initiative, we had 20 athletes who were identified for the scholarship,
And I'm so proud to look at one of them, Netmi, congratulations, who have been part of this program. And we definitely are going to look at a lot of new chapters in time to come. We are in further negotiation with the NOC. More of a discussion, it's not a negotiation. It's a discussion because what we want to do is we want to look at how we could open up these programs for a lot more deserving athletes. So probably within the next week or two, we will be finalizing, and that would create the platform for us to take this program to the next level. So I think this is also the ideal opportunity for me to thank Mr. Suresh Subramaniam, President, Mr. Maxwell De Silva, and also my good friend Pati Gobi and their team for a wonderful administrative job done. And the most important thing which I see in all meetings, of that one focus on that common goal, which I think will take us a long way. So we will be very much focused onto that, and we will turn new chapters, that is for sure. So meanwhile, before I leave, once again I see the media as one of the most crucial stakeholders in this entire exercise. And I would humbly request them to come forward, to join hands with us, to give us some positive communication, because we do have a lot of ideas of how we are going to make this into a bigger reality. So we can all join together, share a common goal, and make Sri Lanka proud. Thank you very much. Thank you too, Mr. Amoros Sela, Group Manager Marketing of Crysbro. Ladies and gentlemen, it's our pleasure now to cordially invite Dr. Amal Harsha De Silva, Secretary, Ministry of Youth and Sports, to speak to you. Sir. Good morning, ladies and gentlemen. Chairman of the Olympic Committee, my friend, Suresh Subramaniam, and the Secretary General, Mr. Maxwell De Silva, Mr. Amores Sela, who has thought about this much earlier in trying to support the athletes, Gamini Jayasinghe and all in the head table, dear ladies and gentlemen, and all the medal winners who are here, and the media, everybody. මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත්ම සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. අපි අපේ රටට කීර්තියක් ගෙනාපු මෙඩල් විනර්ස්ලාට ඕනර් කරන අවස්ථාවක්. මම දන්නවා අපි ආසියාවේ ඉන්න අපිට දැන් ඉතාමත්ම ආඩම්බරයෙන් කියන්න පුළුවන් ආසියාවේ ඉන්න fastest person ඉන්නේ ලංකාවේ කියලා. විපුන් අබේකෝන්. ඉතින් බලුවහම ඒක අපිට විශාල හයියක් මේ පිට රටවලදී අපිට ප්‍රකාශ කරන්න. අපි දන්නවා මේ ස්පෝර්ට්ස් වලට උදව් කරන්න එන අයට උදව් වෙන්න ඉන්න පිරිස ඉතාමත්ම අඩුයි අද රටේ. මේ ගත්තාම National Olympic Committee එක මට මැක්සල් මට කතා කරලා කිව්වා මේ පත්තරේ බලලා පත්තරේ දැකලා තමයි මුලින්ම contacts හදාගත්තේ කියන එක. I think it's a wonderful thing, you know. You look at all avenues as to how we can develop sports on a daily basis. What we can do today, little bit better tomorrow. අපි අද කරන දේ වඩා හොඳින් හෙට කරන්නේ කොහොමද? හෙට කරන දේ වඩා හොඳින් අනිද්දා කරන්නේ කොහොමද? එහෙම බැලුවොත් අපට ගොඩක් අවස්ථා තියෙයි අපේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට උදව් වෙන ක්‍රමවේදයන්. ඉතින් අපි දන්නවා අද ලංකාවේ දේවල් කරන්න ගියාම අපේ මාධ්‍ය දිහා බැලුවත් හැමතැනම බැලුවත් තියෙන්නේ හැමතැනම අපි මේ ජීවත් වෙන රටේ ජීවත් වෙන්න සුදුසුයි කියලා අපිට හිතෙනවා මාධ්‍ය දැක්කහම. මොකද අපිට ඒ තරම් බය හිතෙනවා මාධ්‍ය දැක්කහම. නමුත් සත්‍ය දද්ද අපි පිටරට ගියාම අපෙන් අහනවා මේ අපිට කැම ටිකක් එවන්නද? එහෙම කියලා අපෙන් අහන අපේ යාළුවෝ. අපිත් එක්ක ඉගෙන ගත්ත අය පිටරටවල ගිහිල්ලා ඉතින් අපි බලනවා මේ ඇයි මෙහෙම අහන්නේ කියලා. ඉතින් බලනකොට මේ මාධ්‍ය වලින් කියන දේවල් තමයි පිටරට අය අපෙන් අහන්නේ. මේ ලංකාවේ මිනිසුන්ට කැම නැතුව ඉතාමත්ම අගතියෙන් ඉන්නවා.
කිසි දෙයක් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට මේ ඒෂියා කප් එකත් එළියට යන්න එක හේතුවක් වුණා ඒක විශාල වශයෙන්. මොකද ඒගොල්ලෝ මාධ්‍ය වලින් කිව්වා ඒ විවිධාකාර දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි ඊටාත්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අපේ දේවල් වාර්තාකරණයේදී. මම හිතන්නේ මම මේ ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙනව නෙවෙයි. නමුත් අපි සියලු දෙනා අපේ රටක් විදියට අපි හිතන්න ඕනේ කොහොමද අපි එක විදියට මේ රට නගා සිටවන්න අපි වැඩ කරන්න කියන එක. ඉතින් එතකොට අපේ එකිනෙකාගේ විශාල දක්ෂතා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපේ ඔලිම්පික් කමිටිය ගත්තාම එතන සුරේෂ් සුබ්‍රමණියම් කිව්වහම විශාල වටිනකමක් තියෙනවා. මැක්සල් ඩිසිල්වා කිව්වත් විශාල වටිනකමක් රටේ තියෙනවා. එතකොට තමුන්නාසලා අතරත් විශාල වටිනකම් තියන අය ඉන්නවා. මේ වටිනකම් හඳුනාගෙන ඒ වටිනකම් වඩා වැඩි කරගන්න ක්‍රමයක් බැලුවොත් අපේ රටක් විදියට අපිට උඩට යන්න පුළුවන්. ඒක අපි දන්නවා we all have weaknesses. අපි සියලු දෙනා ගැනම තියෙනවා යම් දුර්වලතා. ඒ දුර්වලතා මග හැරවා ගන්න කොහොමද කියලාත් අපි බලන්න ඕනේ දිනපතාම. අපි දන්නවා අපි අපේ දැන් ගත්තාම අපි උදම් මනනවා අපේ මෙඩල් සම්බන්ධයෙන්. ඒකම අපේ නෙගටිව් ඒවා ගැනත් අපි නැවත ආවාදනයක් කරලා බලන්න ඕනේ. ඇයි අපි මෙහෙම අර මැක්සල් ඩිසිල්වා කිව්වා වගේ ඇයි අපේ කණ්ඩායම් පැනලා ගියේ? අපේ ඔෆිසර්ස්ලා හරි විදියට වැඩ කරාද එතනදී? අපෙන් අතපසුවීමක් සිදු වුණාද? අපි ආවාදනය කළා බලන්න ඕනෙමයි. නැත්නම් අපි ඒක ජස්ටිෆයි කරන්න ගියොත්, අපි ඒක පුළුවන් තරම් මේක සාධාරණීකරණය කරන්න ගියොත්, අපි වෙන්නේ ඊළඟ පාරේනකොට තවත් ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර පනිනවා. රටේ කීර්ති නාමය තවත් පල්ලෙහාට බහිනවා. එහෙම තත්ත්වයට උදා නොවි අපි සියලු දෙනාම අපේ සියලු ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා මම හිතන්නේ අපේ ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රි එක ගත්තාම අපේ ගරු අමාත්‍යතුමා මට කියලා තියෙන්නේ සියලු දෙනා සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කරලා මේ ක්‍රීඩාව නගා සිටවන්න උදව් වෙන්න කියන එක තමයි ඇමතුමාගේ ඉල්ලීම. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ අනුව ගත්තාම අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා එකවන්ව මේ තියෙන ශක්තියින් වඩා ශක්තිමත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. දුර්වලතා මගහරවා ගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. අපිට තියෙන අවස්ථා වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න අනාගතයේදී. අපි නිතරම උත්සාහ ගන්න ඕනේ දිනපතාම. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ ඉල්ලා තියෙන්නේ. ඒකම මම හිතන්නේ අපි ක්‍රිස්බෝ ආයතනය ගැන වචනයක් කියන්න ඕනේ. එතුමා කියා හිටියා මොකද එක වීක් එකකට එක්කෙනෙක් සොයා ගන්නවා කියලා ටැලන්ට් සර්ච් එකෙන් බලලා. මම ඉතාමත්ම හොඳ වැඩපිළිවෙලක්. එම් බැලුවාම ඒ වගේ අදහස් තියන අය අද සමාජයේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති කම්පනීස් වලින්. There are many companies who can help the sport in a big way. Therefore, I think Crysbro has given a massive leadership and it's a major encouragement to all the other companies to follow suit. අපි දන්නවා දැන් එක්කෙනෙක් කරාම තමයි අනිත් එකනට උනන්දු වෙන්නේ මේ දේ කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත්. අපි මාධ්‍ය වලින් හොඳ මාධ්‍ය වාර්තාකරණයක් ආවොත් තමුන්නාසලා තමයි අපේ මේ පණිවිඩය ඔක්කොම ගෙනියන්න තියෙන්නේ. අපි කොච්චර මේ කිව්වත් තමුන්නාසලා ඒක ක්‍රිස්බෝ ආයතනයේ අවශ්‍ය ගෞරවය ලබා දුන්නාම තව කම්පනීස් එයි අපි පිටිපස්සෙන් අපිත් මේ දේ කරන්න කැමතියි කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මොකද අපි දන්නවා අද සමාජය ගත්තොත් විශාල කම්පනී සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. බැලන්ස් ෂීට්ස් හොඳයි. හොඳට වැඩ කරන හොඳ කම්පනීස් තියෙනවා. CSR ප්‍රොජෙක්ට් ගොඩක් තියෙන කම්පනීස් තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාම අපිට එකතු කරගත්තොත් මම හිතන්නේ විශාල වෙනසක් රටේ ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මට හම්බුණා අපේ මේ නෙත්මි අහිංසගේ අපේ කෝච් ඉතාමත්ම පැෂනේට් එතුමා. බැලුවාම මම අපේ අමතුමත් එක්ක කතා කරා. මම ඒ විදිය කෝචර්ස්ලවත් අපි බලා ගන්න සුවිශාල වැඩපිළිවෙලක් අපි කරන්න ඕනේ වෙනමම. මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි ක්‍රිකට් වල අපේ සක්සස් එක තියෙන්නේ we have trained about 1000 coaches. They are going to all the nooks and corners of the country and they are selecting new talent. ඒ වගේ අනිත් ස්පෝර්ට්ස් වලටත් මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා අපි ඔලිම්පික් කමිටියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි කොහොමද මේ රෝඩ් මැප් හදාගන්නේ? ඉස්සරහට අපි අනාගතයේ වඩා හොඳින් කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් බලන්නත් අපට අවශ්‍යයි. ඒකට මාධ්‍ය මිතුරන්ගේ ඉන්නවා. හුඟක් මාධ්‍ය අය ඉන්නවා. ඊටාත්ම විශාල දැනුමක් තියෙනවා මේ ස්පෝර්ට්ස් එක සම්බන්ධයෙන්. සමහර අය කතා කරනවා ඇහුවහම මට හරි පුදුමයි. එතුමාලට විශාල දැනුමක් තියෙනවා දේවල් ඇනලයිස් කරන්න. අපට යම් කිසි දෙයක් සජෙස්ට් කරන්න හොඳ දැනුමක් තියන අය ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මේ සියලු දෙනාමත් එකතු කරගෙන මේ අවස්ථාවේ අපට ස්පෝර්ට්ස් වලින් වඩා හොඳ අනාගතයක් ලංකාවට උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතුව මේ අපේ මෙඩල්ස් ගත්ත සියලු දෙනාටම මගේ අවංක ආදර ස්තුතිය පුද කරලා රට වෙනුවෙන් කරපු ඒ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව හිසනමා ප්‍රණාමය පුද කරමින්
මගේ අද ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much, Dr. Amal Harsha De Silva, Secretary, Ministry of Youth and Sports. We are now in a position to bring you a clip of highlights of Team Sri Lanka at Birmingham 2022. Enjoy. Representing Sri Lanka, Lanka Yonagai. Bronze medalist, Sri Lanka, Yupan Abiku. Silver medalist, Sri Lanka, Palitha Halgahawela Gadara.
Okay, ladies and gentlemen, we come to the high point of this particular gathering, and it is the felicitation of the medal winners of Commonwealth Games Birmingham 2022. First of all, take this opportunity to cordially invite Dr. Amal Harsha De Silva, Secretary, Ministry of Youth and Sports, for the first presentation. So you also go. Sir, you also go. Hey, go now. Silver medal, para sports discus throw for men, F42, 44, 61, 64 category. Palitha Bandara. Coach Prabhat Danushka Pereira. Historic moment for Sergeant Palitha Bandara and for Sri Lanka sports at Commonwealth Games, para sports. Congratulations to you, Palitha. Next, we cordially invite Mr. Suresh Subramaniam, President of the National Olympic Committee of Sri Lanka, to make the presentation. Yupun Abekon, bronze medal, 100 meters men, and it will be received on behalf of him by Sanjay Gamlat, the fastest man in Asia, the first Asian to win a sprint medal at Commonwealth Games. We all know that he is based in Italy. Mr. Maxwell De Silva, Secretary General, National Olympic Committee of Sri Lanka, is our next presenter. This for Dilanka Isuru Kumara, bronze medal, weightlifting for men, 55 kilograms category. Coach Rukshan Gunatilaka. Congratulations to you, Dilanka. Cordially inviting Mr. Amores Sela, Group Manager Marketing of Crysbro. Bronze medal, wrestling women under 57 category. Netmi Ahinsa Porutotage. Coach Suranga Kumara. Put your hands together. This is the youngest to win a medal at Commonwealth Games. Needless to say, she came to the limelight through the Crysbro Next Champ Scholarship Program. She is the Crysbro Kid, the first ever medal for Sri Lanka in wrestling at Commonwealth Games.
Congratulations to you, Netmi. Thank you, gentlemen. Apart from the medals, it has been tremendous. The men's rugby team had some very good firsts, including a first touchdown against the All Blacks. Personal best performances for at least a couple that I know, and some good improvements as far as the years or seasonal best in this. Having seen all that, we take this opportunity to cordially invite Major General Dampat Fernando, Chef de Mission of Team Sri Lanka for Birmingham 2022, to propose the vote of thanks. Sir. Subudhayasanak, Dr. Amal Harsha, Secretary to the Youth and Sport, our chief guest at this prestigious event, Mr. Morris, our President National Olympic Committee, Suresh Birmingham, Secretary General, Maxer De Silva, Gamini Jaising, our Treasurer, members of the National Election Olympic Committee, officials representing national federations, our medal winners, our friends from media, staff of NOC, ladies and gentlemen. First and foremost, let me take this opportunity to show our sense of gratitude and special thank to our chief guest, Dr. Amal Harsha. Thank you very much, sir. Your presence here is greatly appreciated, and thank you for taking time to be with us despite your busy schedule. And at the very outset, I would like to thank Crysbro company, Mr. Morris and your team for coming forward at a time that we are facing difficult circumstances to find sponsors to support our up and coming athletes. And the initiative, the commitment that you have demonstrated is greatly appreciated. And because of that commitment, only that we have been able to produce the athlete Nithmi of this caliber. I hope and pray that we must make every endeavor to take her to the next level, because I myself, as a chief mission of these Commonwealth Games, I have seen a potential, and if we make proper arrangements in terms of her training, taking her to the next level, I am sure she will be able to win a medal in Olympics. And also I take this opportunity to congratulate all the medal winners of the Commonwealth Games. And I myself, as the chief mission, I personally know, as we were in the midst of
organizing these games, that how much of difficulties and challenges that we had to face in order to cope with all the administrative and logistic issues that have been actually already explained by our Secretary General Maxwell de Silva. In spite of that, it was also disheartening to note that during the games, 10 athletes and two officials of our team deserted us. They have decamped, and which has brought discredit and black mark to our country as a whole. It was truly disappointing. As a matter of fact, we have had foreseen this situation before we went for these games for historical reasons, because this was not the first time. It has happened in the past. And prior to games, we have organized a comprehensive workshop for team officials at this venue, and all the team officials have been very clearly and meticulously briefed about their role and task and their responsibilities, what they are supposed to do during games, and the expectations as a manager, and the role that they have to play during games. And also we have taken, myself, not only myself and my team, we have taken certain precautionary measures in order to mitigate this situation. And having taken all these precautions, having gone there, and our teams have been distributed into 4 villages. These 4 villages are situated approximately 30 to 40 kilometers away. And it was so unfortunate that firstly, one of our team managers, so-called the president of the Judo Federation, being an ex-military officer, a senior officer, decided to decamp. Not only he has decamped, he has even enticed, or rather encouraged, his teammates also to do the same thing, that he has no objections doing so. So likewise, altogether 10 people have vacated us, and it has brought so much of discredit to the country. And it was a real distraction for myself as a chief division. That is the very reason why I want to relate this story to you all, because my work has been distracted because I had to deal with the West Midland police investigators. They have been in and out of the village asking various questions about these deserters. And also, there was nothing that we could do, because all these people have got visa for 6 months multiple. So even if they leave without passport, they can survive in UK without any problem, because they have visa. In fact, when I asked from the police, what they told me was, the protocol is to carry out investigation. Before we left after the games, they have already located about 6 people, but even then they were not willing to divulge their locations because of the immigration law is such, they are not supposed to do that. And all these people who left us,
they have come to Birmingham having that intention in their mind. They were not focused on participating in their respective events. In fact, we ended up winning 4 medals, but to my assumption, we would have won 2 more medals. I witnessed the quarter-final match between Australia and Sri Lanka at the beach volleyball, and we won the first set. Our 2 guys played really well. And the second and third game, they gave up. And being professional players, they missed about more than 12 services, which was really, a surprise to me, why a professional player making such mistakes. And on the same day, after 2 hours, I got the news they have vacated. So they had a plan in their mind. So they intentionally, they want to lose the match, because otherwise they wouldn't have been able to, vacate the camps. So even though we do preparations, even though we motivate athletes, there are circumstances which goes beyond our control. I believe as a sportsman, as a soldier, as a responsible citizen, end of the day, it is your personal responsibility, it is your dignity, it is your pride, that you need to understand that you represent the country as a brand ambassador. So no matter what situation that you are facing back in the country, what is important is that your pride and honor, that you are representing the country as an elite athlete or an official. I was more or less depending on managers. Even the managers have let me down. Even these passports, at least passports have been kept by the managers. So it came to a point that we had to take over everything. I could not depend on even the officials when this situation occurred. Pardon me for relating this story, because people should know the truth, nothing but the truth, what has really gone on. At the villages, you have all the security arrangements. When somebody is walking into village, they strictly follow the security protocols. Nevertheless, when you are walking out, anyone can walk out, because they don't have a security protocol for people who are walking out. So any athlete, any officials have the freedom to walk out. There's no way to monitor their movements. End of the day, it is once again your personal responsibility. So ladies and gentlemen, we could be happy with our performances, having won 1 silver and 3 silver medals, 3 bronze medals. By looking at the previous medal records, and also these athletes have been trained, we know that, under extreme difficult conditions, and we have had difficulties in finding finances, because the Commonwealth Games, unlike other games, the food, lodging, accommodation being sponsored or hosted by the hosting nation and the Commonwealth Games Federation. We only have to look into the airfare. But when it comes to airfare, I know that Ministry of Sports, National Olympic Committee, they face situations because they were, facing a difficulty of finding money, a required fund. At that moment, I must tell you, on the request of our Secretary General, the Commonwealth Game Federations have come forward. They understood our situation back in our country, and they have sponsored, I think, nearly about 98 athletes airfare. And we also got a sponsorship from the Cricket Board, 22 million, through Ministry of Sports, and that paved the way for athletes to go to Birmingham and to take part in this event. Media has been questions
why 160 athletes and officials taking part in this game. It is obvious when you compare to previous games, but by and large, when you look at it, when you analyze it, there were two sports events, cricket and rugby, comprised of rugby, two teams, male and female, 13 in each team. So that comes to nearly about 30 members, and whereas cricket also 15-member team with officials 20. So that covers a large percentage of the contingent. But I know the National Olympic Committee, National Sports Selection Committee, and also the Ministry of Sports have followed a stringent protocol and criteria in order to select athletes for these events, spreading over 15 sports disciplines. However, having said that, we have had a great event in Birmingham, and I believe that Commonwealth Games, by and large, that we experience once in 4 years, it is a dream of an athlete to take part in Commonwealth Games. So I believe that we should not miss that opportunity. That opportunity should be bestowed upon our athletes. So that is the very reason why we have 3 medalists right in front of us. Yupunni is not here, that we have been able to at least win 1 silver and 3 bronze. So this is a stepping stone, I believe. So we have, it was eye-opener. In fact, what steps, what precautionary measures that we should take collectively in order to overcome these type of situations in the future. And I'm not too sure we have taken enough precautions to avoid such a situation is happening. But end of the day, I think we have learned a bit of lesson, and it is a responsibility of all the responsible stakeholders to look at it and with a holistic view and to find pragmatic answers to make sure that this type of situation will not occur in the future. So last but not least, I'll take this opportunity to thank everyone who are here. Your presence is much appreciated. It has given enormous encouragement for athletes, and I believe that we should make all possible endeavors to take this athletes to the next level. NETMI should not stop at Commonwealth Games. NETMI should be taken to the next level to win Olympic medal, so as the other 2 athletes. And there are so much potential, so much hidden talents in our country. So we need to take them out. And I believe that the Crysbro, they have set a classic example, coming forward at a difficult time and supporting us financially. And I believe that, right, there'll be other sponsors who will support these athletes, right, for them to focus on their training and take them to the next level to achieve our future missions successfully. So having said that, once again, I take this opportunity to thank Crysbro and media and all the other people who are here, and especially the NOC staff, my team, who supported me enormously during games, during difficult times. And thank you very much, and God bless you all. That was Major General Dampat Fernando, Chef Division, Team Sri Lanka, Birmingham 2022. Thank you. The occasion is for Q&A session, so we open the floor to members of the media. ජනමාධ්‍ය මහත්ම මහත්මීන්ට ඔබට තවත් විස්තර දැනගන්න ඕන නම් දැන් අවස්ථාව. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපති සුරේෂ් සුබ්‍රමණියන් මහත්තයාට මම ප්‍රශ්නයක් මේ අවස්ථාවේ යොමු කරනවා. දැන් ඔබතුමාලා මේ කෝටි 10ක් වියදම් කළා 161 දෙනෙකුත් අරගෙන ගියා. එතකොට ඔබතුමාලාගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ ඔබතුමාලාගේ වගකීම ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා.
එතකොට නමුත් මේ අවස්ථාවේ රටවල් 73ක් සහභාගී වුණ මේ ක්‍රීඩාවලේ වැඩිම අතුරුදහන් වීම සිදු වුණේ ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ රන් පදක්කම ලංකාවට කියලා තමයි ඒක කිව්වේ. ඒ අතරේ ඔබතුමාලගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ දෙන්නේ එහෙම පළවෙනි වතාවට අතුරුදහන් වුණා කියලා ආරංචි වුණා. ඉතින් දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේ අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔබතුමාලා මේ දැන් දම්පත්නන් මහත්තයා කතාවෙත් කියුණා යම් කාරණා දැන් මේ අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් ඔය ඔලිම්පික් කමිටුවේ දෙන්නෙකුත් ගියා කියන කාරණියත් එක්කලා ඒ වගේම එතනදී මිලියනයක බොන්ඩ් එකක් සයින් කළා මේ කට්ටිය යන්නේ ඒ වැඩේ අසාර්ථකයි නේද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ ක්‍රමවේදෙට ඉදිරියටත් මේ ප්‍රශ්නේ දිගටම මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියන කාරණේ නේද කියන්න වෙන්නේ. ඔලිම්පික් ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්නේ ඉල්ලුවාද උත්තරේ දුන්නාද? I will answer that in English. Maxi, if you can. Thank you, Namal, for your question. It's a very valid question. Let me tell you, first of all, we had a ග්‍රහණය කිරීමටයි මේ තම සිහිනය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ හනයි. මගේ නම TM සුරාද්දිනෝෂ. මගේ ඉවෙන්ට් එක මේ 100 මීටර්. මගේ බලාපොරොත්තුව රටට කීර්තියක් ගෙනීමේ ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීම. මගේ නම දේවින්ද ශකීර්ති. ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල නියෝජනය කරන ලංකාවට මෙඩලයක් ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මම හර්ෂ කරුණාරත්න. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලබා දෙන එක. මගේ නම ධම්මික විජේසූරිය. මම තරගය කරන්නේ 1500 මීටර් 3000. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගැනීම. මගේ නම RM චානන්ද මන්සංක. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ඉදිරියේදී ඔලිම්පික් පදක්කමක් දක්වා යාමයි. මගේ නම NP ලහිරුකේෂන් පතිරණ 2013 සිට වෙනත් පැත්තකට මේ යකුලිය සහ කවපෙත්ත යන ඉසව් දෙකට යොමු වෙන අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ නම KM කසනි හේෂාර රත්නායක. මගේ බලාපොරොත්තුව ඔලිම්පික් රන් පදක්කමක් ලබා ගැනීමටයි. මගේ නම ආඩ්ඩි චලකාමදු රාජපක්ෂ. මගේ ඉසව්ව මීටර් 300 කඩළු මතින් දිවීම. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීම. මගේ නම ඉමාශි හිමායා හේරත්. ප්‍රධානතම ඉසව්ව කඩළු පැනීම. කොහොම හරි රටට ඊළඟ ඔලිම්පික් පදක්කම ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මගේ නම තිලින් ප්‍රවීණස්. මගේ ක්‍රීඩාව බයිසිකල් පැදීම. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක් ලංකාවට ගෙනල්ලා. මගේ නම සංජානා ප්‍රබෝධ්‍යා කරුණානායක. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ලංකාවට ඔලිම්පික් ජයග්‍රහණයක් ලබා දීම. පොඩි කාලේ නම් ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න. ඇත්තෙන්ම මගේ බලාපොරොත්තුව ආයි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එක. මගේ නම අකලංක පීරිස්. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ඔලිම්පික්ස් වලට ගිහිල්ලා අන්තර්ජාතික මට්ටමින් රටට කීර්තියක් ගෙනීම. අන්ඩර් 15 වලින් තමයි මම මුලින්ම පළාත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරේ. මම උත්සාහ කරනවා 2020 වර්ෂයේ ඔලිම්පික් තරගයට මුහුණ දෙන්න. මගේ නම දිල්ෂි මහිෂා අමලි කුමාරසිංහ. ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනත් දීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාවෙන් ලෝකයේ ජයගත් වාර ගණන අල්පයි. ඩන්කන් වයිට් සහ සුසන්තිකා ජයසිංහකින් පසුව ලෝකයේ දිනන ක්‍රීඩා පරපුරක් Jones is going to lead coming in the straight. Jayasinghe going well there, but it's Jones by 2 metres.
Angela Jones, Susan Thicker, Jaya Singer. Away this time, and Jones already into a running there in lane 4. Jones getting up alongside Debbie Ferguson, and Jones is going to lead coming in the straight. Jaya Singer going well How there. do I stop an athlete who had trained nearly 20-25 years? He is the best in that sport. It's very difficult to stop. However, this time, when there was a financial difficulty, we reduced the numbers. So we had closer to 110 athletes. 48 not officials, these are managers, coaches, doctors, so I call them technical staff. They are technical staff who went. As an official, it was me and Mr. Maxwell De Silva who was supposed to go. Unfortunately, due to difficulties, he did not come. I am the only official who went. But I had a role to play because I have the annual general meeting and various meetings at the different level we have to meet. If we don't have a rapport, it will be very difficult for our athletes to get scholarship and various trainings. Whatever we have done up to now, because of our rapport, that National Olympic Committee, we are maintaining with the International Committee. We are not maintaining that rapport for anything else. To make sure our athletes are given a very good deal, because everywhere in the world, all these athletes, when they are training, they give 100%. But to win a medal, we need that little bit extra. So that is the reason we go overseas for that little bit extra. There's anything else, Maxi, you want to contribute? මම හිතන්නේ නාමල්ගේ ප්‍රශ්නයත් ඒ වගේම අනිත් ඇත්තන්ගේ හිත් තුළ තියෙන ප්‍රශ්න වලටත් මම හිතන්නේ සභාපතිතුමා පැහැදිලිව පිළිතුරු දුන්නා කියලා මම හිතනවා. මම දැන් නාමල් මම හිතන්නේ ඒක ඒ පිළිතුර සම්පූර්ණ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Thank you. Anything else? අපේ අමාත්‍යාංශයේ විදියට අපි මේ ගැන අපක්ෂපාත පරීක්ෂණයක් කරනවාමයි. ඒක තමයි මම කියන්නේ අපේ සුරේෂ් සුබ්‍රමණියම් මහත්මයායි අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේක මොකද මේක අනාගතයේදී නොවිය යුතු දෙයක්. ඔබතුමා මේ අහන එක ඉතා සාධාරණයි. මොකද අපිට අපි යන්නේ අපේ රටට කීර්තියක් ගේන යන අතරතුර අර විදිය චෝදනාවක් අපිට නම් මිනිස් ජාවරම කියලා චෝදනා කරනවා ඉතින් අරක චෝදනාවක්. හැබැයි චෝදනා කියන ලංකාවේදී හරි කොමන් චෝදනා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අර පාලනය කරන්න ගියාම තියෙන ප්‍රශ්නත් අපිට බලන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් අපි ඇනලිසිස් එකක් කරලා මේක රටට එලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ යම් කිසි වරදක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අයට ඒ වාර්තාව අනුව අපි දඬුවම් කරන්නත් පසුබට වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම කියන්න ඕනේ අමාත්‍යාංශයක් විදිහට අපි මේක වෙනම විදිහට තමයි බලන්නේ. අපි තියෙන ඒ කරුණු කාරණා අනුව බලලා ෆීලිංග්ස් පැත්තකට දාලා ෆැක්ට්ස් අරගෙන තමයි අපි ඒකට උත්සාහ ගන්නේ උත්තරයක් සොයා ගන්න. ඔව් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙන එකටම එකක් සම්බන්ධ. One other thing I missed out. The passports of those who disappeared were with us till the last day, and now it is with the Sri Lankan High Commission. Before we left, all the passports have been handed over to the Sri Lankan High Commission in London. Suresh, can I explain? Yeah.
මෙතනදී ඇත්තටම මම චිෆ් මිෂන් හැටියට මේ සිද්ධිය සිදුනාට පස්සේ මම තමයි පළමුවෙන්ම කොමන්වෙල්ත් ගේම් සෙක්‍රටරියට් එකට ඒක දැනුම් දෙන්නේ දැනගත්තම ඔෆිෂියලි එතකොට ඒගොල්ලන් ඒකේ රහස්‍යභාවය ඒගොල්ලන් ඒකේ රඳවා ගන්නවා විශේෂයෙන්ම මෙතනදී කියන්න ඕන පළවෙනි දෙන්න ඒ කියන්නේ ජූඩෝ එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් සහ ජූඩෝ ප්ලේයර් කෙනෙක් අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ ඊට දවස් කිහිපයකට පස්සේ මට පණිවිඩයක් ආවා වෙස්ට් මිඩ්ලන්ඩ් පොලිසියේ ඒ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ටීම් එක හෙඩ් කරන ඉන්ස්පෙක්ටර් ජැකි බ්‍රවුන් එයාගේ ඊමේල් පණිවිඩයක් මට ගේම් සෙක්‍රටරියට් එක ඔපරේෂන්ස් භාරව ඉන්න ඒ කෙනා මට කතා කළා ඒ ඊමේල් එක කියවුවා ඒකෙදි ඒගොල්ලන් කියලා තිනවා මෙහෙම දෙන්නෙක්ව ලොකේට් කරා කියලා ඒගොල්ලන් ඉන්න තැන් අඳුනන තියෙනවා ඒගොල්ලන් හම්බෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් අපිට ඒක දැනුම් දීලා තින්නේ they are well and fine කියන එක. ඒතකොට මම ඒ අවස්ථාවේදී අහුවා අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද කියලා ඒගොල්ලන් ඉන්න ලොකේෂන්ස්. එතකොට ඒගොල්ලන් කිව්වා ඒක ඒගොල්ලන් දැනුම් දෙන්නේ නැහැ මොකද ඒගොල්ලන්ට પાස්පෝර්ට් තියෙන ඉඳලා 6 months valid visa තියෙන ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට ඒ UK වල ඉන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඊ දවස් කීපයකට පස්සේ දැන් බොක්සර්ස් තුන් දෙනෙක් අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ නැවතවරක් මම මේ ටීම් එක හම්බෙන්න ආවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඉන්ස්පෙක්ටර් ජැකි බ්‍රවුන් මට කිව්වා කතා කරකට ඉද්දි මේ සම්බන්ධ විස්තර හද්දී යා කිව්වා પાස්පෝර්ට් දෙකක් ඒ ඉස්සෙල්ලා හම්බෙච්ච දෙන්නට බාර දුන්නා කියලා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මම ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා කිව්වා මේක අපි UK law එකට ගරු කරනවා UK immigration law එකට අපි ගරු කරනවා. අපි ඒවට අමතක වෙනවා. නමුත් අපේ ලංකාවේ නීතිය හැටියට විශේෂයෙන්ම මේ ඇත්ලීට්ස්ලා හමුදාවට අයත් කට්ටිය එතකොට මේගොල්ලන් හමුදාවෙන් පැන ගිය අයවලුන් හැටියට තමයි හඳුන්වන්නේ මේගොල්ලන් ඩෙසර්ටර්ස්ලා විදියට. ඒතකොට මේගොල්ලන් ඇවිල්ලා තින්නේ රජයේ මුදල් වලින් මේ ක්‍රීඩාවට සහභාගී වෙන්න. ඒත් මේගොල්ලන් හැම පැත්තෙම වරදක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ නැහැ කියලා ඒ પાස්පෝර්ට් නැවතරක් ඒගොල්ලන්ට බාර දෙන එක නිවැරදි තීරණයක් කියලා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදීත් එයා ළඟ තව પાස්පෝර්ට් එකක් ඒ පැන ගියේ එක්කෙනෙක්ගේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ එයා මගෙන් ඇහුවා can I hand over this passport to you කියලා. මං කිව්වා yes certainly but I know that I cannot carry back this passport back to Sri Lanka. I don't have right to do that but I will certainly hand over this passport to High Commission කියලා මම ඒ වෙලාවේදී කිව්වා. එතකොට ඒක තමයි ඒ තිබ්බ තත්ත්වය. නමුත් මේකෙදි ඇත්තම කියනවා නම් මේ 6 months multiple visa එකක් හම්බෙච්ච එකෙන් තමයි මේගොල්ලන් මේ ITU ප්‍රයෝජනය ගත්තේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට මාස 6ක් પાස්පෝර්ට් එක තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි ඒගොල්ලන්ට ඒ ඒගොල්ලන්ගේ ලෝ එකේ විදිහට ඒගොල්ලන්ට ඉන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කවුරුත් ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මාස 6 වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන් ගන්න තීරණය සම්බන්ධව අපිට කියන්න අමාරුයි. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් අසයිලම් ඉල්ලලා එහෙ දැන්න තියෙන නීතිය අනුව අසයිලම් ගත්තත් ඒගොල්ලන් රුවන්ඩාවට අරිනවා. දැනටම බැචස් දෙකක් UK වලින් ඇරලා තිනවා. මේ වගේ කට්ටිය. ඉතින් ඒ වගේ මොන තත්ත්වයක් ඇතිද කියන අපිට හරියට නිගමනය කරන්න බෑ. නමුත් දැනට මං හිතන්නේ බහුතරයක් ඒගොල්ලන් ලොකේට් කරලා තියෙන්නේ ඉන්න තැන් හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම පළවෙනි දෙන්නා මේවා කරපු වෙලාව මං ඉල්ලීමක් කරා මේ ගැන මීඩියාකට දෙන්න එපා කියලා. නමුත් ඊළඟ මොහොතේ ඊළඟ විනාඩි 20ෙදි BBC මීඩියා එකෙන් ඒ ඊමේල් එකේ තිබ්බ පණිවිඩයම කියලා තිබ්බා මෙහෙම අඳුරගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ලොකේෂන්ස් මෙහෙම පොලිසියෙන් හඳුරගෙන තියෙනවා කියලා මේක ගියා. මං හිතන්නේ ඒකත් මං හිතන්නේ කවුරු හරි ඒ අදහසින් හිටියනම් පැනලා යන්න ඒක පොඩ්ඩක් ඒක ඒගොල්ලන්ට එන්කරේජ් වෙනවා. මොකද ඒකෙන් පෙන්නනවා ඒගොල්ලන්ට එළියට ගිහිල්ලා කිසි කරදරයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඒක හොඳ පණිවිඩයක් නෙමෙයි. නමුත් මගේ ඉල්ලීමට ඒගොල්ලන් ඇහුම්කන් දුන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ නීතියට අනුව ඒගොල්ලන් කියනවා ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම BBC නිවුස් වලට දෙන්න ඕන කියලා. ওই තත්ත්වය තමයි ඇත්තටම ඇති වුනේ. ලේකම්තුමා අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගෙන් මම මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ මම හිතන්නේ ඔබතුමා හොඳ ප්‍රකාශයක් කරා මාධ්‍යයට මම හිතන අවවාදයක් කියලා මම ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්තට මේ ප්‍රකාශ කරන මම මාධ්‍යයේදී කියන සතුටු වෙනවා. මොකද අපි මෙඩල් ගත්තා. මමත් දැක්ක මෙඩල් ගත්ත කතන්දර යට ගියා ඔය ඉෂුව එක තමයි මතුවුනේ. මමත් ඒකට නම් ඇත්තටම පෞද්ගලිකව කැමති නැහැ. සුරේෂ් මහත්තයට කියන්න තියෙන ඔබතුමාගේ උත්සාහය ගැන අපි එදා ඉඳන්ම දන්නවා. මෙතන මාත් හිතන්නේ මේ පෝස්ට්මෝර්ටම් එක තියන්න ඕනේ පැනමු කට්ටිය ගැන නෙමෙයි. මට නම් තේරෙන්නේ. අපි පෝස්ට්මෝර්ටම් එක කළා අපේ මෙඩල් ටික වැඩි කරගන්න ඒ කරන්න ඕන. ඕක තමයි වෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ NOC එකත් අමාත්‍යාංශය දෙක එකට එකතු වීමක් වෙන්න ඕන. අනිත් එක අවසාන ඉල්ලීම කරන්නේ මට තේරෙනවා මේ දැන් මාධ්‍යවේදී දෙන්නෙක්ගේ කතාවක් කියවුණා.
මාධ්‍යවේදියෝ තෝරනකොටත් මං හිතන්නේ මීට වඩා සැලකිල්ලක් ගත්තොත් ඒ සමහර මාධ්‍යවේදීන් අපි දන්නේ මෙතන මොනවටද ගියා කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන්. එතන මං හිතන්නේ මීට වඩා සැලකිල්ලක් ගත්තොත් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලම විසඳ ගන්න පුළුවන්. මොකද පේන දෙයක් තමයි අවශ්‍ය අදාළ වෙන හෝ අදාළ නොවන මාධ්‍යවේදීන් දෙකොටසම මෙතෙන්ට යෑම නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඒක අපි බාර ගන්න ඕන. අපි මාධ්‍යවේදීන් විදියට හැම වරද්දම පෙන්නනවා නම් අපේ වැරදි පෙන්වන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. right. ඒක නිසා මම හිතනවා ඒක ගැනත් වෙනවා. මොකද අපි දැක්කා මේ ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය කියලා ඒකේ සංගමයකුත් තියෙනවා. ඒකේ ලොක්කොත් ගියා උතෙන්ට. මම දන්නේ ඒ කට්ටියවත් මේව හෙව්වද කියලා. මේක බ්ලැක් මාක් එක මම හිතන්නේ අංක 1 මාධ්‍යයට එනවා. කොච්චර කතන්දර කිව්වත්. ඒකත් අපි මේක මතක් කළා. මම හිතනවා ඒකමතුමා මේ ගැන අවධානය යොමු කරයි කියලා. අපි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මේ මාධ්‍ය එහෙම් පිටින්ම සිලෙක්ට් කරේ බර්මින්ගම් වලින් අපි නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ පාරේ ඒගොල්ලෝ ගත්ත හැන්දාතට. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඔක වුණේ. ඊළඟ පාරේ අපි දන්නවා ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද කර යුතු කියලා. මගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කලින් පුංචි පැහැදිලි කිරීමකුත් කරන්න ඕන. මොකද ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය පිළිබඳව මතු කළ නිසා මැක්ස්වෙල් මහත්මයා සඳහන් කළා වගේ අදාළ මාධ්‍ය ආයතනයේ නම් කරලා යවපු කෙනා තමයි බර්මින්ගම් සංවිධායක මණ්ඩලයෙන් තෝරාගෙන තිබුණේ. එෙහිදී ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය මෙවර වුන් තෝරාගෙන තිබුණේ නැහැ. රූපවාහිනී සහ අනිකුත් වෙබ් මාධ්‍ය සහ පුවත්පත් මාධ්‍යවේදීන් තෝරාගෙන තිබුණා. දන්න ආකාරයට මාධ්‍යවේදීන් 40 ගණනකට ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් 40 ගණනකට ඒ වීසා පහසුකම් සඳහා අවශ්‍ය ලිපි බර්මින්ගම් නගරයෙන් එහෙම නැත්නම් සංවිධායක මණ්ඩලයෙන් ලැබී තිබුණා. කොහොම වුණත් එවැනි පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ කරනවා නම් බොහෝ දේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතුයි. මාධ්‍ය සම්බන්ධෙනුත් ඒ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය පසුව කතා කරමු. මොකද මෙතන අපි ඊට වඩා වැදගත් කාරණයක් කතා බහ කරන නිසා මට තියෙන ප්‍රශ්නය මම මේ ප්‍රශ්නය බර්මින්ගම් නගරයේදී සුරේෂ් සුබ්‍රමණියම් මහත්මයාගෙන් විමසා සිටියා. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව විදිහට සියල්ල සංවිධානය කරලා ඒ කටයුතු සූදානම් කරද්දී අපේ ක්‍රීඩා සංගම් සම්මේලන නිවැරදි දායකත්වය ලබා දෙනවාද? මොකද අපි මේ පදක්කම් ජයග්‍රහණ බොහෝ විට සෝඩා බෝතලේ කැඩුවා වගේ තමයි. ජයග්‍රහණ පිළිබඳ සතුටු වෙනවා, උද්දාමයටපත් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි උපහාර උත්සව පවත්වනවා. ආයෙත් අපි අවුරුදු 4කට පස්සේ යවන කණ්ඩායම මොකද්ද කියලා 2026 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල තරඟාවලිය ආරම්භ වෙන මාස 3ක් තියේදී අපි කතා කරනවා. විශේෂයෙන් ලේකම්තුමාත් ඉන්න නිසා මම කැමතියි ලේකම්තුමනි හැමදාම අපි මේ විදිහට තමයි සිදු කරන්නේ. කතා කරනවා මේ ලැබෙන පදක්කම හෝ පදක්කම් කිහිපය පිළිබඳව කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අවුරුදු 4කට ආසන්න කාලයක් අපි ඔහේ සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. මෙහෙම අපිට පදක්කම් වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්ද, වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද? මේ පදක්කම් 4 අඩුම තරමේ අපි ඊළඟ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩාවලදී පදක්කම් 12ක් 15ක් දක්වාවත් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශයේ විදිහට ඔලිම්පික් කමිටුව ගෙන යන මේ වැඩපිළිවෙලට සහාය දක්වන්න අනෙකුත් සංගම් සම්මේලන වලට කොයි වගේ බලපෑමක්ද කරන්න පුළුවන්? ඔවුන් යම් නිද්‍රාශීලී වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කරනවා නම්. මම හිතන්නේ ඔබතුමා කියපු එක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද අපි අර කන්ටිනියස් ප්ලෑන් එකක් තියෙනුනේ අපේ මෙඩල්ස් වලට. මම හිතන්නේ ඒකට අපි ඔක්කොම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ඔලිම්පික් නැෂනල් ඔලිම්පික් කමිටි එකයි ඒ සියලුම ෆෙඩරේෂන්ස් උයි අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා ඔක්කොම එකට එකතු කරලා වැඩපිළිවෙලක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දියත් කරන්න ඕනේ. ඒකට තමුන්නාන්සලාගේ දායකත්වයත් අවශ්‍යයි. මොකද සමහර තමුන්නාන්සලාට පේනවා පිටින් ඉඳලා බලනකොට මේ දේ වෙන විදිය වැරදි. ඒකට අපිට කියන්න. ඒකට අපිට කිව්වොත් අපිට පුළුවන් ඒක නිවැරදි කරගන්න. දැන් ඔබතුමා කියපු දේ මම හිතන්නේ යම් සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි එතනින් බැහැර වෙලා මම හිතන්නේ අපේ සුරේෂ් සුබ්‍රමණිය කියන්නේ හොඳ ස්පෝර්ට්ස්මන් කෙනෙක්. හරි. ඉතින් ඇත්තම ස්පෝර්ට්ස් ගැන දන්නවා. ඉතින් අපි ඇත්තම එදිනෙදා මේ වැඩ කරන්න ගියාම වැඩිපුරම මම දකින්නේ මේ ෆයර් ෆයිටින් තමයි කරන්නේ. එදාට එන ගින්න කොහොමද නිවාගන්නේ? දැන් අද දැන් මේකේ ඇවිල්ලා මෙඩල් විනර්ස්ලාට අපි දැන් මේක දෙනකොට වැඩිපුරම අවධානය අර ඇත්තම හරි ප්‍රශ්නයක් තමයි පැනපු එක. නමුත් ඒක ගැන තමයි අන්තිමේදී හෙඩ්ලයින් එක යන්නේ ඒක ගැන. එහෙම නැතුව මේකට අපි අවධානය යොමු කළා මේක තව වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකයි මම කිව්වේ අමාත්‍යාංශයක් විදිහට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වනවාමයි. ඒකම දැන් ඔය ඊළඟට අපි දිගින් දිගට එන මෙඩල්ස් ගැනත් අපි කතා කරලා මොකද මෙතන ඉන්න අයගේ විශාල ක්‍රීඩා පිළිබඳ අත්දැකීම් තියෙනවා. අපිට ඉතින් ඒ නිසා මේ අත්දැකීම් සියලු දෙයක්ම එකට එකතු කරලා
රෝඩ් මැප් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි තියෙන අපේ හොඳම දේ. හොඳයි ඔබතුමා කියපේක ඉතාල වැදගත් දෙයක්. ඔය තාම මේ පොන්චි ප්‍රශ්න කීපයක්. Be the last question. Okay. මේ අපි දැකපු දෙයක් තමයි මේ දැන් ලංකාවේ මේ චතුක මතකුර ප්‍රශ්න මේක කොටසක් මේ කියන්නේ. නමුත් අපිට ආසන්න ඉන්දියාව ගත්තත් අපේ දක්ෂතාවත් එක්ක බැලුවම ඉන්දියාවත් සංචිත කීපයක් නඩත්තු කරනවා. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල තරඟවලට උදාහරණයක් ගත්තොත් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ දොරපැනීමේකටක 3 දෙනාම ඉන්දියාව නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ක්‍රීඩක එන්නේ නැතුව හෙළවිසි කිරීමේ ක්‍රීඩකයොත් දෙන්නෙක් වෙනවා. දැන් ඒගොල්ලොත් 80 ගානකට විසි කරන්න පුළුවන් කට්ටිය. දැන් අපි ලංකාව හඳුනාගත්තු මල්ල ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න විද ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා. ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කාරණය වගේම එහෙම සංචිතගත කිරීමක් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා තරඟාවලිය දකුණු ආසියානු තරඟාවලිය ඉලක්ක කරගෙන දීර්ඝ වශයෙන් වැඩපිළිවෙලකට සංගම් එක්ක යනවද? එහෙම වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද දැනට කතා බහ කරමින් සහ අපි ලේකම්තුමා කතාවේදී මේ ඔලිම්පික් කමිටුවේ කියවිච්ච කාරණය තමයි ක්‍රීඩිකාවන්ට ක්‍රීඩකයන්ට ඉදිරියේදී දෙන පුහුණුවීම්. ඒක ඉතා හොඳ දෙයක්. අපි මේ මම කියන්නේ මේ ඉතිහාසයේ සුසන්තිකා දක්වාම ඔලිම්පික් කමිටුව මැදිහත් වෙලා පුහුණුවීම් දීපුවා තියෙනවා. හැබැයි මේ දැන් අපි නෙත්මි වගේ ක්‍රීඩිකාවක් ගත්තොත් ඉතාම ලාබාල ක්‍රීඩිකාවක්. එයාගේ පුහුණුකරු ගැන ලේකම්තුමාත් කිව්වා. පුහුණුකරුවන් සම්බන්ධයෙන් මේ පුහුණුව මේ තත්ත්වයන් ඉදිරියට කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඔලිම්පික් කමිටුව සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ වැඩපිළිවෙල මොකක්ද? ඉතාමත් කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක්, හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි හැම අවස්ථාවෙදීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජාතික සංගම් සුරේෂ් සුබ්‍රහ්මණ්‍ය මහත්මයාත් ඉල්ලලා තිබ්බා මීට මාස ගානකට ඉදිරියේ නාමල් ඇමතුමා ඉන්නකොටත් අපිට දෙන්න කියලා රෝඩ් මැප් එකක් ජාතික සංගම් වල. මේ රෝඩ් මැප් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපි කරනවා නම් අර තෝමස් බක් වගේ together we have to do it. We have to do it together. අපිට තනියම කරන්න බෑ. අපිට තමුන්නාන්සලාගේ සහයෝගය ඕනේ, ජාතික සංගමයේ සහයෝගය ඕනේ, මිනිස්ට්‍රියගේ සහයෝගය ඕනේ, NOC එක තියෙනවා. මේ හතර දෙනා එකතු වුණොත් තමයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැම අවස්ථාවෙදිම කියනවා ඇඟිල්ල දික් කරන්න අපිට. මේක ජාතික සංගමයේ කාර්යයක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීම. අපි හැම අවස්ථාවෙදිම දීලා තියෙනවා හැම ජාතික සංගමයකටම පුහුණු කරුවන් පුහුණු කරන්න. නෙත්පිම හොයාගත්තේ අහම්බෙන් නෙමෙයි. ඇමරිකාවෙන් ආවා රෙස්ලිං සංගමයට අපි ගෙනලා දුන්නා ට්‍රේනර් කෙනෙක්, টপ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා කරපු ට්‍රේනින් එකේ තමයි මේ දෙන්න තුන් දෙනෙක් අඳුනගත්තේ. ඒ මදුනා තමයි අපි ඇරියේ මේ හංගරි වලට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් මල්ල ක්‍රීඩාවේ. මල්ල ක්‍රීඩාවේ මේ යුපුම් නැත්තම් මුකුත් නැහැ. දැන් හැම එක්කෙනාම මේකට ඇවිල්ලා පොඩ කෑලි දා ගන්නවා. සංජය මොකෝ කියන්නේ? ඉතින් ඒකින්ද අපි මේක මෙට වැඩි කරන්න කියපු කතාව සම්පූර්ණයෙන් ඇත්ත. ඉතින් මේකට ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙන්න ඕනේ ප්ලෑන් එකක්. ඒ ප්ලෑන් එක ඇවිල්ලා කියලා කතා කරද්දී මම හිතුවා ලේකම්තුමා ඉල්ලුවා නම් ප්ලෑන් එක කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒකින්ද දෙන්න හැකිලත් බෑ. අපි දැන් මේක එකතු වෙලා කරමු. නැත්නම් හැමදාම සාකච්ඡා කරා විතරයි. නමුත් අර කිව්වා වගේ අවුරුදු 4න් පස්සේ මේ පාර නම් දැන් ඉඳන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ රෙස්ලිං කොහොමද යන්නේ කියන එක අපි දන්නවා. අපි අර කිව්වා වගේ ඊළඟ පාර weight lifting එකේ තියෙන්න ඕනේ අඩු ගානේ මෙඩල් 4ක් 5ක්. අපි ඒක අඳුනගෙන තියෙනවා මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියන එක. නැත්නම් මේ පාර මෙඩල් 3ක් තිබිච්ච එක. ශ්‍රී ලංකා හරනම් ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක දිනන්න තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වගේ අඩුපාඩු වුණා අපිට. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා. Thank you. Thank you very much. If I can add to what Maxwell said, we must give credit to our coaches. They did extremely well. We don't want to take that credit away. But what lacking in all the sports federation is the competition. Unfortunately, federations are far behind that competition standard. So that is the reason I don't want to take the credit from the coach, army coach who did Netmis. He was very passionate. When he was trained in Hungary, the coach was there. I went to see them and he told me, sir, mama medal එක අරන් එනවා. Then I knew we were going to win. So I must give credit to the coaches also. I don't want to take that away.
be mindful, but coaching to the certain level and winning, it's a different ball game. So we are taking an athlete to overseas training for winning. So I want that to mind, so I don't want to take the credit away. Thank you. දැන් ඇත්තටම කෝචර්ස්ලා සම්බන්ධයෙන් අපි තියෙනවා මේ අපේ ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ අර්ජුන රණතුංග මහත්මයා මම හිතන්නේ මට ඉතා පුදුමයි එතුමාගේ කමිට්මන්ට් එක ගැන. මොකද වොලන්ටරි සර්විස් එකක් ඒකත්. උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් ඉතින් ඉඳගෙන සියලුම සංගම් දැන් හම්බ වෙනවා. බලා අහනවා මොකද කෝචර්ස්ලා කී දෙනෙක් ඕනේද? රෝඩ් මැප් එක කොහොමද? මෙඩල්ස් ගේන්නේ කොහොමද? ඒෂියන් ලෙවල් එකට ඉන්නවද? ඒ සියලු ක්වෙස්චන්ස් අහලා ඒ සංගම් වලින් සංගම් ස්ට්‍රෙන්තන් කරන තමයි දැන් එතුමාගේ මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් අපි හදාගෙන යනවා. මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි ඉස්සරහා මේ ස්පෝර්ට්ස් ඔක්කොම ස්පෝර්ට්ස් බොඩීස් වලට. මොකද ඕකේ නෙවිල් sorry sir ඒක අපිට ආවහම අපිට මම හිතන්නේ ඒක අපි ඔයගොල්ලෝ මේ මාධ්‍යත් එක්ක ෂෙයා කරන්නම්. අපි නැෂනල් ඔලිම්පික් කමිටියත් එක්ක ෂෙයා කරලා බලමු ඒ වල තියෙන හිඩස් තියෙනවා නම් අපි ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි බලමු. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකට අපි වෙනම වැඩ පිළිවෙලක් දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා. දැනට හයි පර්ෆෝමන්ස් පූල් එකේ දැනට 100 ගාණක් අපි දැනට ට්‍රේන් වෙනවා. ඒකෙන් 30 ගාණක් වෙනම අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒකේ සමහර අය ඉන්නවා ඒක ඉවත් කරලා අලුතෙන් දාන අය. ඒ සියලු දෙයක් දැන් ක්‍රීඩා සභාවෙන් දැන් මේ වෙලාවේ කරගෙන යනවා. අදත් මේ යන වෙලාවෙත් මේ සභාව යන වෙලාවෙත් දැන් මීටින් එකක් යනවා ක්‍රීඩා සභාවේ ඒ සම්බන්ධයෙන්. Neville, make it short, Neville, please. මැක්සල් මගෙන් මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ දැන් අපිට අවුරුදු 4ක් තිස්සේ හරියටම සැලොත්මක් නැති අන්දා තමයි අපිට මේ පදක්කම් දිනා ගන්න බැරි වෙන්නේ. හේතුව අර ඔයගොල්ලෝ කියනවා වගේ සංගම් වල සම්මේලන වලින් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඉවෙන්ට් එකක් එනකොට මාස 3කට කලින් තමයි ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්න වැඩසටහන. ඒ වැඩසටහන පටන් ගන්නෙත් තෝරන්නේ ට්‍රයල්ස් තියලා. මොකද මේක අවුරුදු 4කට සලසා ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඇත්ලීට්ස්ලාගේ මේ මෙඩල් ප්‍රොස්පෙක්ට් එක තියෙනවද නැද්ද කියන එක. මොකටද මේ සීනියර් ඇත්ලීට්ස්ලාට එක්ස්පීරියන්ස් ඇත්ලීට්ස්ලාට ආයෙ ට්‍රයල්ස් තියලා මේගොල්ලෝ කරන්නේ කියන එක තමයි මගේ මේ ප්‍රශ්නය. ඒක හැමදාම ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන්ම මේක කරගෙන ගියොත් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කරගෙන ගියොත් ඒගොල්ලන්ට අන්තිම මොහොතේ ට්‍රයල්ස් තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන්නේ සංගම් වල තියෙන්නේ ලොකුම අඩුපාඩුව. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. ඒත් එක්කම නාමටත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක අපිට නවත්තන්න තියෙනවා. නෑ පොඩ්ඩක්. ඒවා එක්ස්ප්ලেইন කරනවානේ ප්‍රශ්නේ අහන්න. නෑ මෙහෙමයි කෙටියෙන් දැන් සභාවේ වැඩ කරලා මේක ඇහුවේ නැත්නම් අඩුපාඩුවක් වෙනවා අපේ මැක්ස්වෙල් සිල්ලා මහත්තයාගෙන්. ඔබතුමා මැර ප්‍රහාරයට ලක් වීමෙන් පස්සේ මේ පෙනී හිටියේ පළවෙනි මාධ්‍ය හමුව. අපි ඒක දැනගන්න කැමති. මේ පරීක්ෂණ වලට මොකද උනේ? ඒකේ ප්‍රගතියක් දැනගන්න කැමති. ඔබතුමා පිහි ප්‍රහාරයක ලක් වුණා. අපි ඒක මේ තේ බොනකොට කතා කරමුද? මට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අවසර දෙන්න. මේ ඔලිම්පික්ස් ඒ වගේම කොමන්වෙල්ත් ගේම්ස් ඒෂියන් ගේම්ස් තියෙනවා. මේ ලංකාවේ තියෙන ක්‍රීඩාව ලංකාවේ තියෙන දේශීය තත්ත්වය බලන්න ලෝකේ ඉන්න අනිත් රටවල් වල සම්පත් බලන්න. ජපානයේ, චීනය, එංගලන්තේ ඒ වගේ රට සම්පත්. ඒ අනුව බලනකොට මේ ඔලිම්පික් කමිටිය මෙහෙම හරි පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා මේ පුංචි රටේ මේ වගේ පදක් කරනවා ලොකු ජයග්‍රහණයක්. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් අපේ වැරදි ඇති අඩුපාඩු ඇති. නමුත් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් චීනය ගත්තාම ඉන්දියාව ගත්තාම කොච්චර ජනගහනයක් ඉන්නවද? ලංකාවේ ඉන්නේ කෝටි 2යි ගානයි. ඉතින් මේ කෝටි 2කින් මේ සම්පත් නැතුව ග්‍රවුන්ඩ්ස් නැතුව හොකි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ අපිට හොකි ගහන්න. මම මේ අවස්ථාවේ මේ නිකන් කියන්නේ මේ කොහොම හරි හොකි ක්‍රීඩාව ක්වොලිෆයිඩ් වුණා ග්‍රවුන්ඩ් එක නැතුව ඒෂියන් ගේම්ස් යන්න. දැන් විමෙන් මෙන් දෙකම ක්වොලිෆයිඩ්. බට් යන්න අවස්ථාවක් නැහැ මුදල් නැති හින්දා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපේ රටේ ඇත්ත වශයෙන් සංගම් බොහොම අමාරුවෙන් මේ කොච්චර කිව්වත් මේ සංගම් වල ඉන්න සභාපති ලේකම්වරු කතා කරනවා හරි අමාරුවෙන් මේ සංගම් දුවන්නේ. ඒ සංගම් වල සභාපති ලේකම්වරු බොහොම අමාරුවෙන් සල්ලි ඉල්ලගෙන හැමතැනම ගිහිල්ලා හිඟා කාලා විතර මේ සංගම් ගෙනියන්නේ. මේ රටේ ඉන්න ආර්ථික ප්‍රශ්නයත් එක්ක ක්‍රීඩාව අරන් යනකෙන බොහොම අමාරුයි. මේ මිනිස්සු පොලිමේ ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉන්ධන වලට, ගෑස් වලට සල්ලි නැතුව, ඩොලර්ස් නැතුව කොච්චර දුක් විඳද? එහෙම තියලත් ඔලිම්පික් කමිටිය කොහොම හරි මේ කණ්ඩායම ඇව්වා. ඒක ගැන මම හිතන්නේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ඔලිම්පික් කමිටියට. මොකද විශේෂයෙන් අද මේ තත්ත්ව ගැන කල්පනා කරලා බලන්න මම කියන්නේ ඒකයි. අපි ඒකින්ද මේ අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එක එක්කෙනාව කෝණ කරන්න පුළුවන්. ඇඟිල්ල දික් කරන්න පුළුවන්. අපි මිනිස්සු වශයෙන් ගත්තාම ඒ පුද්ගලයා
යන්නේ දැන් බලපුවාම කන මිනිස්සු කෑම කන ආශ්‍රය බලන වැඩි කෝටියක් හොයන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක් පස්සෙන් මිනිහෙක් දැම්මොත් යන හොයලා බැලුවොත් ඕන මිනිස්සෙක් පස්සේ යවුවොත් සුමාන දෙකක්. මම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති විශ්‍රාමණ දිනවල මම දන්නවා ඒ මිනිස්සගේ වැඩි 100ක් හොයන්න පුළුවන්. කන්නේ කොහොමද යන්නේ කොහොමද කවුද ආශ්‍රය කරන්නේ මොනවද කරන්නේ මේවා තමයි ප්‍රත්‍යඥය කියන්නේ. ප්‍රත්‍යඥය කියන්නේ මොකවත් නෙවෙයි ඇත්ත ඇති සැටිය නොදැකීමත් බොරු ඇත්තට දැකීමත් මෙන්න මේක තමයි. මම නිහඬව ස්තුතියි. क्यों मैं अवार्ड विनर्स ला कोच लत्ते केन्ना फोटोग्राफ एक रिक्वेस्ट करना मीडिया का अवार्ड विनर्स एंड कोचेस थैंक यू एवरीबॉडी रिफ्रेशमेंट्स आउटसाइड प्लीज ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාවෙන් ලෝකයේ ජයගත් වාර ගණන අල්පයි. ඩන්කන් වයිට් සහ සුසන්තිකා ජයසිංහකින් පසුව ලෝකයේ දිනන ක්‍රීඩා පරපුරක් සෑදිය යුතු බව සන්නාමයක් ලෙස ක්‍රිස්බ්‍රෝ විශ්වාස කළා. ඒ නිසාම ඊට පණදීම උදෙසා ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ආරම්භ. Like a caterpillar turning into a butterfly. A new life? So, what can we do about it? You grow up to it. With body, mind, and spirit. Get up and take the lead. බලාපොරොත්තු හමා විතුරු දම් අතරින් පිබිදී සිහින